ingin berbagi berita gembira tentang Kongres Bahasa Indonesia pertama kali dilakukan di negara Rusia, di ibu kota negara Rusia, yaitu Moskow. Acara ini diprakarsai oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow dan tentu saja dimotori oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Moskow. Ya, jadi kepada warganet Maledes yang melihat video tadi, jangan koar-koar, jangan mengklaim, dia pandailah menggunakan bahasa Melayu. Enggak, dia tidak menggunakan bahasa Melayu yang kalian coba sinonimkan dengan bahasa Malaysia. Ibu itu menggunakan bahasa Indonesia. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara tentang perbandingan kosakata secara spesifik, namun saya ingin berbagi berita gembira tentang Kongres Bahasa Indonesia pertama kali dilakukan di negara Rusia. Lebih tepatnya di ibu kota negara Rusia, yaitu Moskow. Acara ini diprakarsai oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow dan tentu saja dimotori oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Moskow. Mari kita dengarkan kata sambutan dari pihak Rusia yang diwakili oleh Ketua atau Kepala Perpustakaan Negara Rusia. Уважаемый господин посол, уважаемые члены посольства, представители Республики Индонезия в Москве, дорогие наши гости, мы очень рады приветствовать вас в библиотеке иностранной литературы, где уже третий год подряд проходят Дни индонезийской культуры. И, насколько я понимаю, они приурочены к 7 ноября, к Международному дню Ваянга. Программа дней всегда проходит на такой высокой эмоциональной ноте, позитивной, в очень дружеской атмосфере. Это как раз соответствует духу нашей библиотеки, где на одной территории встречаются разные культуры разных совершенно народов и языков. И все эти культуры такие разные, но они здесь, на территории библиотеки иностранной литературы, сосуществуют бок о бок друг с другом. И, конечно же, тем самым создается и физическое, и духовное пространство для диалога этих культур. Искренне признательны вам, ваше превосходительство, за выбор площадки библиотеки иностранной литературы для проведения такого важного для наших обеих стран события. Во-первых, первого в России конгресса по индонезийскому языку. Очень здорово, что такой проект стартует именно в библиотеке иностранной литературы. Индонезийский язык – инструмент мягкой силы и дипломатии народа Индонезии. Очень важная в нынешней ситуации актуальная тема. И мы взаимодействуем уже несколько лет, и выбор нашей площадки для проведения такого знакового события свидетельствует о высоком уровне наших отношений между библиотекой и посольством. Еще хотела бы обратить ваше внимание, что наша с вами такая очень теплая встреча проходит в стенах информационно-культурного медиацентра БРИКС+. Это совместный проект библиотеки иностранной литературы с международной медиасетью ТВ БРИКС. И, конечно же, мы сейчас и на перспективу открыты к совместным проектам и мероприятиям, которые бы раскрывали наши с вами культурно-гуманитарное сотрудничество в разных его проявлениях между Российской Федерацией и Республикой Индонезия. Мы с вами обязательно найдем еще какие-то точки соприкосновения, придумаем еще какие-то интересные совместные проекты и мероприятия. В нынешнем мероприятии принимают участие сотрудники посольства Индонезии, специалисты
ведущих российских высших учебных заведений. И впереди насыщенная многодневная программа, но сегодняшнее мероприятие как раз открывает эти дни индонезийской культуры в иностранке. И я, пользуясь случаем, приглашаю всех участников сегодняшней встречи, приглашаю на мероприятие в последующие дни с 5 сегодняшнего дня и по 9 ноября. Мы сможем с вами, кто еще не знаком с культурой Индонезии так глубоко, как я, например, не знакома с ней, обязательно постараюсь посетить еще какие-то события в течение этих дней для того, чтобы больше и глубже узнать культуру этой яркой и удивительной страны, как ее еще называют, страны тысячи островов, где оживают древние легенды, мелодии гамелана, тени театра ваянг, рассказывают истории богов и героев. Очень-очень интересная программа, она вся опубликована, вы можете с ней ознакомиться и выбрать для себя подходящие события. Я же вас благодарю за внимание, от души желаю успеха первому в России конгрессу по индонезийскому языку. Будем погружаться в такой красивый певучий язык. Спасибо. Nah, dikatakan adalah bahwa acara ini sebenarnya sebagai rangkaian dari acara budaya Indonesia yang ada di Rusia dan dipusatkan di perpustakaan negara Rusia ini. Acara ini sebenarnya berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 9 November, dan kalau nggak salah, kalau saya melihat dari terjemahan apa yang dikatakan oleh beliau tersebut, akan ada pagelaran wayang pada tanggal 9 Novembernya itu. Beliau juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan kita untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Negara yang kaya budaya, negara yang mempunyai alunan bahasa yang indah. Kemudian beliau juga mengatakan tentang kita bisa mendengarkan musik gamelan. Ini menjadi sangat menarik ya teman-teman, karena kalau kita berbicara tentang penetrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di masing-masing negara, menurut saya apa yang dilakukan oleh KBRI Moskow ini sangat baik untuk diplomasi Indonesia, diplomasi lunak, ya, dengan memperkenalkan bahasa dan budaya. Nah, sekarang mari kita dengarkan sambutan dari Duta Besar Indonesia untuk Rusia. Ibu Marina Zakharenko, terima kasih banyak telah menerima kami di perpustakaan yang terkenal ini yang mengikuti nama pendirinya Margarita Ivanova Rudomino. Terima kasih banyak. Yang terhormat Pak Miguel Palacio, Kepala Kerjasama Internasional. Yang terhormat Ibu Marina Frolova dari Institut Negara-Negara Asia Afrika. Ibu Polina Evsukova dari Higher School of Economics. Pak Hoirul Rosyadi atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Moskow yang telah menginisiasi acara ini. Terima kasih atas inisiatifnya, Pak. Bapak Ibu, hadirin sekalian dan para pembelajar BIPA dan hadirin yang saya banggakan. Hari ini kita berbangga dan senang karena untuk pertama kalinya kegiatan Kongres Bahasa Indonesia untuk penutur asing dapat diselenggarakan di perpustakaan ini. KBRI Moskow beberapa kali mendapatkan kehormatan untuk hadir di perpustakaan ini, misalnya pada saat Hari Kebudayaan Indonesia tahun 2024 dan 2023. Khususnya tahun 2024 KBRI Moskow berada di perpustakaan ini mendampingi Perpustakaan Nasional Indonesia untuk menjalin kerjasama melalui satu memorandum yang disepakati. Hari ini menjadi istimewa karena masih suasana peringatan Hari Kebudayaan Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon pada tanggal 17 Oktober 2025. Penetapan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai identitas Indonesia dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saya kira hal yang sama juga dengan bangsa lain termasuk bangsa Rusia.
Untuk itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu membuka secara resmi peringatan Hari Kebudayaan Indonesia tahun 2025 dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraannya di perpustakaan ini. Saya yakin acara ini akan meningkatkan persahabatan Indonesia dan Rusia yang sudah mencapai 75 tahun dan juga sejalan dengan hubungan kemitraan strategis antara Indonesia dengan Rusia. Bahasa Indonesia adalah salah satu wujud penting dari kebudayaan dan menjadi identitas pemersatu bangsa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia telah digunakan oleh lebih dari 300 juta orang, termasuk di organisasi internasional sebagaimana sudah dikatakan oleh Pak Hoirul yang membacakan pidato Pak Menteri, bahwa itu sudah disahkan sebagai satu bahasa resmi dari UNESCO. Untuk itu saya mengucapkan dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang membantu mengajarkan dan yang mempelajari dan menyebarkan bahasa Indonesia di Rusia. Terima kasih banyak. Spasiba большое. Hal yang menarik teman-teman, ketika Duta Besar Indonesia untuk Rusia ini mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini dipertuturkan oleh paling tidak 300 juta orang di dunia. Ini adalah yang dinamakan senjata makan tuan. Mengapa saya katakan begitu? Karena kita pasti pernah mendengar klaim yang dilakukan oleh warganet atau oleh beberapa pemimpin negara sebelah ini yang koar-koar mengatakan bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh 300 juta orang. Dan sekarang itu menjadi senjata makan tuan. Mengapa? Karena saat ini Indonesia justru mengatakan bahasa Indonesia itu dipertuturkan oleh paling tidak 300 juta orang di dunia. Kita harus berterima kasih kepada warganet Malaysia karena sudah memberikan ide. Bukan hanya ide, tapi juga terbukti bahwa bahasa Indonesia itu memang dipertuturkan 300 juta orang di seluruh dunia. Sekarang mari kita dengarkan tentang BIPA itu sendiri, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Penjelasan ini diberikan oleh Bapak Duta Besar Indonesia untuk Rusia. Bahasa Indonesia ini diambil dari satu bahasa yang sebenarnya dipakai oleh penduduk minoritas. Salah satu penduduk minoritas, yaitu di Kepulauan Riau. Nah, itu diambil dari bahasa Melayu kuno dan kemudian dipakai sebagai lingua franca. Nah, pada abad ke-7 itu dipakai secara luas di dalam kerajaan Sriwijaya. Jadi itu digunakan di dalam perdagangan antara masyarakat, dalam komunikasi antara suku bangsa dan juga dalam menyebarkan agama. Kenapa bahasa Indonesia yang sebenarnya digunakan oleh satu masyarakat yang boleh dikatakan minoritas daripada misalkan bahasa Jawa yang digunakan oleh penduduk mayoritas di Indonesia. Saat ini misalkan masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa mungkin sekitar lebih dari 100 jutaan. Ya. Itu menurut saya itu karena bahasa Indonesia sebenarnya relatif mudah. Tidak ada tingkat tutur atau konjugasi. Jadi saya makan hari ini, besok saya makan, lusa kita makan dan jadi akan sangat mudah untuk dipelajari. Jadi pengajaran bahasa Indonesia untuk para penutur asing ini sekarang ini itu sudah digunakan di 54 negara pengajar. Tadi dikatakan 57, jadi tambah 3 negara lagi yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dan pengajarnya udah lebih dari hampir 2.000 ya, 1.700-an di lembaga mitra dan juga pembelajarnya udah 154.000 sekian. Nah di Rusia sendiri ada 7 lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia ini. Lanjut,
Ini lini masa dari perkembangan BIPA di luar negeri. Awalnya diajarkan di universitas-universitas terkemuka, kemudian ada ekspansi awal peningkatan jumlah negara dan penguatan dari pemerintah Indonesia melalui diplomasi kebudayaan, dan ini membantu penyebaran bahasa Indonesia, dan kita harapkan suatu saat sekarang sudah mulai di UNESCO akan memicu dan memacu pengakuan bahasa yang dipakai lebih dari 300 juta ini lebih meluas lagi. Ini adalah bahasa Indonesia sebagai instrumen diplomasi, soft power diplomacy, ya, adalah simbol kebudayaan bangsa Indonesia. Dia meningkatkan citra dan juga sebagai alat diplomasi di forum global. Boleh dikatakan adalah simbol identitas dan pemersatu. Kita tahu bahwa pada Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 para pemuda bersumpah untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini dipakai di UNESCO pada General Conference ke-42 di Paris tahun 2023 lalu. Studi bahasa Indonesia di Rusia itu di pusat akademik di Moskow Lomonosov, kemudian di perguruan tinggi terkemuka lainnya, dan juga ada inisiatif dari KBRI. Dia mengajarkan bahasa Indonesia secara cuma-cuma kepada para peminat, dan juga selain bahasa Indonesia tentu saja ada pengenalan kebudayaan, ada tari-tarian dan ada gamelan. Dan kita harapkan di dalam waktu mendatang akan lebih banyak lagi pertunjukan kebudayaan yang berasal dari langsung dari Indonesia untuk ditampilkan di Rusia. Nah, masa depan diplomasi bahasa Indonesia antara Rusia adalah kita terus mengadakan penguatan jaringan BIPA, promosi budaya, dan mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah dicapai di UNESCO. Terima kasih. Teman-teman bisa mendengarkan tentang BIPA itu sendiri, bahwa sekarang BIPA itu terdapat di 57 negara dengan jumlah pengajar 1.700. Ini menjadi sangat menarik ya, bagaimana ekspansi bahasa Indonesia itu sangat masif saat ini dilakukan oleh baik diaspora Indonesia maupun melalui KBRI. Dan tentu saja seperti yang disebutkan oleh Duta Besar tadi, itu diawali dari studi bahasa Indonesia atau budaya Indonesia dari beberapa universitas di negara asing. Kemudian setelah itu, studi itu didukung oleh KBRI dari masing-masing negara tersebut. Sekarang mari kita dengarkan kata sambutan atau sedikit sebanyak bagaimana bahasa Indonesia itu bisa ada di Rusia. Dan ini disampaikan oleh dosen pengajar bahasa Indonesia yang merupakan warga negara Rusia. Selamat siang semuanya. Maksud ini itu mahasiswa saya. Terima kasih sudah datang. Ada teman dari perguruan tinggi lain, ya. Terus staf KBRI tentu saja, jadi semua Indonesianis, ya. Marilah kita terjun sekali lagi ke dunia kebipaan, dan sebenarnya materi yang ingin saya paparkan itu berkaitan erat sama proses belajar mengajar bahasa dan sastra di ISA. Itulah kegiatan kita, ya, sehari-hari. Jadi saya takut tidak ada sesuatu yang baru, ya, dalam materi ini. Gini. Sebentar. Sebagai informasi saja, ya, sejarah Fakultas Kajian Asia dan Afrika itu kelas balik buat semuanya yang kurang tahu. Sebenarnya kajian Indonesia ada karena ada kajian Asia Afrika. Kajian Asia Afrika ada karena ada universitas. Dan universitas itu berdiri sejak abad ke-18. Ada motonya, ya, motonya dalam 3 bahasa, termasuk bahasa Latin yang asli, ada di layar. Inilah gedung utama sekaligus simbol
Moscow State University alias Universitas Negeri Moskow. Inilah Maharani Yelisaveta, anak dari Petragung, atas perintahnya universitas kami didirikan. Dan dulu ada gedung lama yang sangat terkenal dan inilah tempat kami belajar sampai masa kini. Dan Universitas Negeri Moskow mengenang jasa seorang ilmuwan abad ke-18 yang disebut juga Homo Universalis zaman pencerahan, Mikhail Lomonosov. Jadi beliau seorang ilmuwan yang juga terkenal sebagai anak kampung nelayan yang jadi pendiri sains segala bidang, luar biasa. Sekali lagi cikal bakal studi Asia dan Afrika terkait erat sama sejarah gedung dan bahkan pada tahun itu juga tahun 1755 ada pusat kajian bahasa dan budaya timur yang dimaksud itu hanya 2 jurusan saja. Jurusan pertama mencakup studi bahasa Yahudi kuno untuk mengkaji Alkitab dan bahasa Turki Tatar tanda kutip itu untuk mengerti suku Tatar saya pikir ya. Inilah gedung Institut Negeri-Negeri Asia Afrika di Rusia, kami sebut ini ISAA ya, itu singkatan, atau Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University. Oke, studi bahasa Indonesia itu dimulai sebagaimana Pak Dubes sudah paparkan ya pada akhir tahun 50-an. Inilah salah satu foto yang saya dapat dari Wikipedia ya, kalau jujur katanya itu grup mahasiswa bahasa Indonesia tahun 67 yang berdiri di depan pintu gerbang. Tahun 56 dibuka juga Departemen Filologi Asia Tenggara, Korea dan Mongolia, Departemen Sejarah Timur Jauh dan Asia Tenggara, dan dosen pertama sudah mulai mengajar. Pendiri dari studi Indonesia dan Malaysia ya, dulu itu bahasa Melayu materi pertama yang dipelajari secara lebih detail ya, itu Ibu Ludmila Merwart. Itu sebuah nama dari ilmuwan, apa yang menarik itu seorang perempuan yang dapat pendidikan tinggi pada zaman kekaisaran. Berkat Ibu Ludmila Merwart, kita semua bisa melanjutkan studi bahasa Indonesia, melanjutkan studi Indonesia secara umumnya. Dan dia itu terkenal sebagai penerjemah hikayat terbitan Balai Pustaka, termasuk hikayat Sri Rama, ya, atau juga ada yang saya sebut ada banyak tantangan, ya tentu saja kan fasilitas belum memadai, belum ada buku pelajaran yang mencukupi. Dan ada juga kebaikan dari tantangan itu karena siswa pertama belajar langsung sama penutur asli ya, dan banyak imigran diaspora Indonesia gelombang pertama yang mengajari siswa-siswi di ISAA ya langsung. Banyak buku pelajaran yang saya dapat itu berupa begini ya, hanya mesin cetak saja atau ada tulisan tangan. Namun generasi Indonesianis pertama sangat giat belajar dan mencapai prestasi tinggi di bidang penerjemahan resmi ya, dan hingga taraf menerjemahkan perundingan delegasi Uni Soviet dengan Bapak Soekarno. Oke, inilah biar kita bisa bandingkan yang di sebelah kiri itu tulisan tangan yang dicetak ulang itulah buku pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang biasanya ada materi yang saya kirimkan lewat internet, ada versi lunak, tidak harus cetak semua itu berkali-kali ya. Ada banyak situs web yang sangat berguna. Ada banyak video amatir dan video profesional yang membantu, dan tentu saja ada kegiatan lain termasuk kegiatan KBRI. Berkat Kedutaan Besar Republik Indonesia, saya sangat berbahagia karena selama hampir 1 dasawarsa ada dosen BIPA
yang berani ya melawat sampai ke Moskow dan mengajar di sini, menetap di asrama ya. Jadi ada banyak kendala untuk mendatangkan dosen-dosen BIPA ke sini, tapi semuanya berhasil dengan baik dan sangat berguna. Saya kenal dan masih ingat semuanya, dan inilah kesempatan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih sedalam-dalamnya kepada semuanya. Ibu Titik, Ibu Rishe, Pak Krishna, Bu Nuni, Pak Wilki, Pak Hero, Ibu Hilda, Ibu Evi, dan Ibu Krista. Tapi semua pengetahuan dan semangat untuk mengajar terus yang saya warisi itu dari Bapak Awal Ushara almarhum dan Ibu Ludmila Dimeduk almarhumah yang mengajar bahasa Indonesia kepada saya. Kalau di foto ini foto yang cukup langka, inilah saya berpakaian adat Bali, saya pikir ya, ada acara budaya, acara malam, inilah tahun 2003. Oke, kalau sekarang bukan saya saja yang jadi serkan di pembelajaran bahasa Indonesia, ada juga Ibu Olga ya. Mari kita sambut Olga Kalendar yang jadi dosen muda dan baru lulus S3-nya juga mengajar bahasa. Ya, sedikit aneh perlihatkan slide ini ya kepada semua penonton, tapi ini ruang kuliah Nusantara, mungkin bukan tidak semua yang tahu ya. Jadi ada ruang kuliah khusus yang bertema Nusantara di ISAA. Ya, tentang program singkat saja, inilah sesi pertemuan ya, yang banyak dosen BIPA bilang begitu, sesi pertemuan. Kalau dalam bahasa Rusia itu para ya. Paranya sangat banyak kalau tahun ajaran pertama, makin lama makin berkurang karena prestasi dan pengetahuan dalam bahasa Indonesia makin lama makin bertambah ya. Sebagai informasi yang mungkin berguna ya buat para rekan-rekan saya di Indonesia, 2 semester dalam tahun ajaran itu bertepatan sama musim gugur dan musim semi, dan ada sesi ujian sehabis setiap semester. Selain program resmi, ya ada kegiatan ekstrakurikuler dan ada juga klub pecinta Asia Tenggara dan Pusat Nusantara. Ya, Pusat Nusantara itu persatuan ilmiah yang berbasis ISAA. Dan ada seminar yang biasanya diselenggarakan 1 kali per bulan waktu semester ajaran. Ya, ini kegiatan mahasiswa Klub Pecinta Asia Tenggara. Seperti hari ini juga, ya terkadang kami sebagai dosen ingin memajukan pembelajaran bahasa Indonesia dan karena itu banyak konferensi khusus tentang dunia Nusantara diadakan juga. Tentu saja pertemuan sama diaspora resmi non resmi silakan ya. Kalau ada kesempatan berkunjung ke ISAA atau ke perpustakaan, ke SWL, ke sini juga kita sambut ya. Semua itu sangat semua peserta pertemuan itu sangat bersemangat biasanya. Ya, selain perpustakaan yang akrab disebut Inastranka ya, perpustakaan sastra asing, kebetulan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini ya, bisa memaparkan materi di ruang BRICS. Ada juga suatu perpustakaan di jalan yang sama, Mahawaya ya, yang bersebelahan dengan ISAA, dan inilah juga salah satu tempat untuk kegiatan ekstrakurikuler semua mahasiswa studi Indonesia. Peran KBRI tentu saja ya, tanpa KBRI mungkin tidak ada studi Indonesia di Moskow. Inilah yang saya rasakan sendiri waktu baru masuk universitas dan mulai mengajar. Ya, terima kasih kepada semuanya, Pak Hairul, Pak Dubes ya, dan semuanya. Inilah program mata kuliah sastra untuk semuanya yang pilih jurusan non filologi itu 2 semester saja. Semester pertama itu folklore dan sastra tradisional, kedua itu sastra modern. Kalau folklore inilah
mata kuliah kesukaan saya, favorit, ya. Bahkan saya sudah menulis dan menghasilkan suatu buku mengenai folklore, ya. Ada 8 tema yang ingin saya utarakan, ya, biar hemat waktu ada di layar semuanya. Tapi semua itu termasuk cerita trickster atau mitologi, cerita hantu tentu saja, internet lore, meme, dan seterusnya. Sastra tradisional berbasis pada 2 sastra agung, tradisi Jawa dan tradisi Melayu. Namun saya setiap kali saya bawakan kuliah ini, saya coba menyelipkan sastra daerah sebanyak mungkin. Ya, inilah hanya kekurangan waktu yang menghalangi saya. Dan sastra modern, jadi materi untuk tingkat 4 sekarang itu tentu saja dimulai dengan zaman prakemerdekaan dari angkatan Balai Pustaka. Terus setiap kuliah itu bertema berbeda temanya, ya. Dan lagi kami di mana, ya, sastra aliran modernisme ya, nomor 9. Dan ada juga sejumlah kuliah yang akan saya sampaikan kepada kelas. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian. Teman-teman, beberapa intipati yang bisa kita ambil dari kata sambutan dosen pengajar bahasa Indonesia di Moscow State University ini adalah, pertama, pada mulanya Ibu Mervat tadi, ya, namanya Ibu Mervat, di mana beliau yang sebagai perintis untuk mempelajari sastra bahasa Melayu. Namun dengan seiring waktu, mereka akhirnya mengubah itu menjadi bahasa Indonesia. Mengapa? Mereka akhirnya mengetahui bahwa perkembangan bahasa Indonesia itu lebih pesat daripada perkembangan bahasa Melayu itu sendiri. Dan mereka menyadari bahwa bahasa Indonesia itu lebih dinamis, lebih modern, lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Sehingga akhirnya dari pihak Moscow State University itu mengubah bahwa ini kita harus mempelajari bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Karena kalau mempelajari bahasa Melayu, ya itu adalah bahasa daerah di Indonesia. Sedangkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia itu lebih pesat. Meskipun mereka juga mengakui bahwa ada bahasa Melayu digunakan di Malaysia. Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan tadi, di ruang kuliah mereka itu ada bendera Indonesia dan bendera Malaysia, walaupun ukuran bendera Malaysianya lebih kecil. Sebentar lagi, kedutaan besar Malaysia akan mengirimkan bendera yang lebih besar ke Moscow State University. Nah, yang kedua yang menarik adalah, teman-teman, bahwa dosen yang memberikan kata sambutan ini, beliau menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa Malaysia. Mengapa saya mengatakan begitu? Ada 3 kosakata yang disebutkan oleh dosen ini, itu menunjukkan bahwa ini benar-benar bahasa Indonesia. Pertama, dosen itu mengatakan apa? Hemat waktu. Di Maledes, mereka menggunakan kosakata jimat waktu. Itu satu. Yang kedua, ketika dosen bahasa Indonesia di Moscow State University ini berterima kasih kepada beberapa pengajar beliau. Beliau mengatakan, Bapak ini sudah almarhum, Ibu ini sudah almarhumah. Sekali lagi, itu menunjukkan bahwa beliau menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa? Di Indonesia, siapapun yang meninggal, kamu mau presiden atau rakyat jelata, kalau kamu laki-laki disebutnya almarhum, kalau kamu perempuan dipanggilnya almarhumah. Terlepas kamu agamanya apa, semuanya itu dipanggil almarhum atau almarhumah. Sedangkan di Maledes, almarhum atau almarhumah itu hanya diberikan kepada keluarga kerajaan atau sultan. Dan dari sana kita sudah bisa melihat bahwa ibu ini menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Malaysia. Ya, jadi kepada warganet Maledes yang melihat video tadi, jangan koar-koar, jangan mengklaim, dia pandailah menggunakan bahasa Melayu. Enggak, dia tidak menggunakan bahasa Melayu yang kalian coba sinonimkan dengan bahasa Malaysia.
Ibu itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang mari kita dengarkan. Ada satu pertanyaan dari warga Indonesia yang sedang belajar tingkat master di Moskow. Beliau bertanya, apa metode yang digunakan oleh dosen bahasa Indonesia di Rusia untuk mempelajari bahasa Indonesia? Mari kita dengarkan bersama. Oke, halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ami. Saya kebetulan di sini berkuliah master degree. Saya ingin bertanya, jadi saya kan di sini juga belajar bahasa Rusia ya. Nah, saya penasaran bagaimana orang-orang Rusia belajar bahasa Indonesia. Itu metode yang diajarkan seperti apa? Kemudian apakah alfabet dulu atau kemudian konsonan dan vokalnya seperti apa? Apakah pelafalannya juga? Kemudian dari orang-orang Rusia sendiri kira-kira individu ya yang efektif tuh belajar bahasa Indonesia lewat mana sih? Kalau aku sendiri belajar bahasa Rusia kebetulan aku gampangnya nonton film bahasa Rusia ataupun aku dengar musik Rusia gitu. Walaupun aku nggak tahu artinya tapi setidaknya aku lewat situ aku bisa masuk gitu belajar bahasa Rusia. Nah, kalau dari orang-orang Rusia sendiri ini seperti apa kira-kira metodenya gitu? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ami ya. Oke, mungkin saya coba jawab atas pertanyaan yang sebenarnya tidak begitu gampang. Pertama dan utama itu alfabet. Alfabet itu cukup oke ya, lancar karena semua warga Rusia tahu huruf Latin. Saya belum pernah ketemu seorang pun yang tidak kenal, bahkan bukan mahasiswa. Ya. Terus inilah sebenarnya itu diskusi panjang antara dosen BIPA lain dan saya. Gimana caranya yang paling bagus mengajarkan bahasa Indonesia. Saya tetap berpaling pada afiksa sentrisme. Ya. Jadi artinya pada semester pertama, semua pemula mulai belajar dengan kata dasar. Kata dasar berupa nomina, kata kerja, kata sifat. Tapi kata dasar saja, tidak ada kata kerja yang lebih rumit, yang sudah punya afiks, ya prefiks, sufiks itu nanti. Jadi kalau sudah bisa berkata selamat siang, saya mau makan, nama saya Mari, sudah berbahagia. Inilah tingkat pertama pembelajaran. Tapi mungkin dalam 2 bulan intronya habis, ya kita selesai dan sudah dimulainya itu perulangan kata ya atau afiks yang cukup gampang seperti sufiks an ya, makan, makanan. Inilah karena lebih gampang, inilah kita belajar duluan. Terus kata kerja duluan, jadi mulai dengan afiks ber ya, semua kata kerja yang dimulai dengan ber, dengan komentar sebenarnya sekali lagi ya, tata bahasa pengantar untuk setiap unit pelajaran saya susun sendiri berdasarkan beberapa gramatika dalam bahasa Rusia yang sudah terbit sejak tahun 70-an 2008 yang kedua, dan sisanya itu warisan dari buku pelajaran lama susunan Ibu Lyudmila Demidjuk dan Bapak Ahmed Sujai. Singkat ceritanya, perlahan-lahan ya, tapi berpaling pada afiks. Sebagai tema, tentu saja yang kita mulai itu dengan siapa nama saya, ini keluarga saya, hari kerja, ya jadi rutinitas tentang pembelajaran di universitas, tentang jadwal, ya bangun pagi-pagi dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan temanya bertambah dan saya coba susunkan buku pelajaran, semua temanya keliling Nusantara. Biar mahasiswa yang sudah selesai tahun pertama sudah tahu kurang lebih ya tentang budaya Sunda, Jawa, dan Bali. Dan tema itu berkaitan erat sama tema tata bahasa. Jadi setiap sufiks itu saya coba mengulangkan kata kerja, misalnya dengan sufiks i
berkali-kali dalam satu teks, tapi secara tematis temanya itu Pulau Jawa gitu. Sebagai tambahan ada karya sastra, mulai dari dongeng, cerita rakyat, terus lama-kelamaan itu karya sastra klasik abad ke-20 dan abad ke-21. Mungkin gitu saja. Ya. Teman, ini sangat menarik ya penjelasan yang diberikan oleh dosen bahasa Indonesia di Moscow State University ini. Beliau menjelaskan bahwa cara mereka itu mengenalkan alfabet dulu, jadi huruf-huruf ya. Jadi bagaimana bahasa Indonesia mengucapkan huruf-huruf itu A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dan setelah itu tentu saja begitu mereka mengucapkan dalam kosakata, mereka akan melihat betapa konsistennya penyebutan alfabet dengan penyebutan huruf tersebut di dalam sebuah kosakata dalam bahasa Indonesia. Dan itu sebenarnya sangat memudahkan dosen ini mengajarkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu konsisten dari segi penyebutan alfabet, huruf, dengan pengucapan huruf itu sendiri di dalam kosakata. Dan itu tidak bisa didapatkan di dalam bahasa Malaysia. Itu satu. Yang kedua, beliau menjelaskan juga bahwa yang diajarkan itu adalah kata dasar dulu. Jadi misalkan kata kerja tapi tidak ada imbuhan, kemudian kata benda, kata sifat, ya itu diajarkan semua. Dan beliau tadi mengatakan kalau dalam 2 bulan pertama mahasiswanya sudah bisa mengucapkan selamat pagi, sudah makan, itu dia sudah bahagia banget begitu. Nah setelah itu baru beliau mengajarkan kata kerja dengan ada imbuhan ber atau imbuhan an di belakang. Jadi makan, makanan, ya. Kemudian ada imbuhan ber di depan. Nah, dengan memberikan imbuhan dalam sebuah kata kerja, maka itu bisa mempunyai makna yang berbeda. Makan itu kata dasar untuk kata kerja, makanan itu sudah merujuk kepada kata benda. Saya nggak tahu ya bagaimana murid-murid di Maledes itu belajar bahasa mereka, apakah mereka diajarkan imbuhan seperti itu, imbuhan an, imbuhan ber, misalkan bagaimana sebuah kata kerja itu bisa berubah menjadi kata benda, seperti tadi, makan jadi makanan. Saya nggak tahu apakah mereka diajarkan seperti itu, tapi kalau kita melihat bagaimana kita berinteraksi dengan warganet Maledes, itu mereka miskin banget dari segi imbuhan. Kemudian yang menarik lagi, teman-teman, beliau menjelaskan bahwa cara beliau mengajarkan itu adalah itu dalam tema sambil memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang dia sebutkan tadi adalah Jawa, Sunda, Bali. Mengapa? Karena fokusnya itu ke sana dulu. Dan beliau juga akan menambahkan dengan budaya-budaya yang ada di daerah lain yang ada di Indonesia. Tapi hanya karena waktunya itu tidak cukup. Jadi seringkali itu tidak bisa mencakup semuanya gitu. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh KBRI Moskow dan apa yang dilakukan oleh Moscow State University ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat positif untuk perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Di mana diawali dari studi bahasa Indonesia, kemudian didukung oleh KBRI. Teman-teman, saya ingin bukan berbagi cerita ya, berbagi fakta gitu ya. Ketika di awal kanal YouTube ini dan saya mulai membuka rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dan ketika saya membaca bagaimana dari edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes yang mengakui mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia karena untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu, kemudian berubah menjadi di edisi keempat, di kata pengantarnya mengatakan bahwa ini adalah kamus rujukan bahasa Melayu yang paling autentik dan digunakan di Indonesia, tapi di dalam kamus itu tersendiri berjibun kosakata bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah Indonesia. Di mana itu menjadi suatu hal yang kontradiktif. Anda mengatakan kamus Anda autentik, tapi di dalam kamus Anda itu berjibun kosakata yang bukan bahasa dari bahasa Anda. Ketika saya melihat semua fakta itu, dan apalagi setelah saya membandingkan beberapa kosakata-kosakata yang menurut saya ini kamu memfitnah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti contoh, misalkan di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya notulen, ya.
Nah, di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dituliskan Notelun, dan di sana dituliskan itu kamus itu adalah bahasa Indonesia Belanda. Padahal kosakata Notelun itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu sebagai contoh aja, contoh yang sederhana ya. Itu kan berarti memfitnah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata Notelun nggak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, dengan tulisan kata pengantar di edisi keempat yang mengatakan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa utama yang digunakan di Indonesia. Ini menurut saya adalah kamu tidak menghargai konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, fakta-fakta itu saya tuliskan dalam sebuah surat elektronik atau email, dan saya kirim kemana, teman-teman? Saya kirim ke Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Jawabannya sangat mengecewakan saya. Dijawab dengan apa? Kalau begitu jangan dibanding-bandingkan. Ya Allah, kayak gini kalian cara menjawabnya. Makanya saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KBRI Moskow dan juga Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Moskow ini seharusnya menampar KBRI Kuala Lumpur dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Kuala Lumpur. Mengapa? Mereka yang jauh dari Indonesia itu berani mempromosikan, mengenalkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia di Rusia. Dan KBRI Kuala Lumpur, di bagian depan, di ujung tombak, di seberang lautan saja, menjawab email saya dengan hanya mengatakan seperti itu. Akhirnya saya berpikir, tidak bisa saya harapkan apa-apa dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur ini kalau kita berbicara tentang bahasa. Saya nggak tahu mengapa mereka terlalu pengecut. Akhirnya saya memutuskan, ya udah, karena Indonesia ini bukan milik KBRI saja. Indonesia, bahasa Indonesia, budaya Indonesia itu milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau mereka yang diberikan amanah tidak berani bersuara, ya udah, kita sebagai rakyat Indonesia harus bersuara. Dan hal yang menarik lagi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan tadi ya kata sambutan dari ibu dosen tadi. Beliau mengatakan bahwa sumber mereka belajar bahasa Indonesia pada mulanya ya dari buku teks itu ya, yang tulisan tangan, yang dicetak berulang kali begitu. Mereka juga belajar dari YouTube, baik yang profesional maupun yang amatir. Dan tentu saja dari media-media resmi Indonesia, seperti yang dituliskan tadi ada Kompas, Tempo, begitu ya. Saya bangga teman-teman. Mengapa? Karena sekarang ada banyak pemilik kanal YouTube dari Indonesia yang dengan gagah berani mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia kepada dunia. Dan ini adalah perang unilateral. Kita perang di udara. Dan apa yang saya lakukan teman-teman adalah saya ingin menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Malaysia. Dan saya berbicara bukan berdasarkan koar-koar, tapi berdasarkan fakta, data, dengan mengambil rujukan kamus dari masing-masing negara. Teman-teman, jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?